Good morning, dear students. Today we are going to see the plant growth regulators, of which one of the important plant growth regulator is cytokinin. Previously, we see the role of auxin as a plant growth regulator. Cytokinin is also one of the important plant growth regulator, of which of five plant growth regulators are there. They are also called plant hormones. They are auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid, and ethylene, of which ethylene is a gaseous hormone, and other three are chemical in the nature. Now, cytokinin is again one of the naturally occurring chemical hormone. They are available in the form of 6-furfuryl aminopurine, kinetin, ribosyl zeatin, isopentin, pentyl adenine, and dihydrozeatin, of which the most common is there, that is nothing but called to be as the kinetin. Kinetin is dominantly present in all plant parts. The source is there, that is nothing but again the roots, as like the auxin is synthesized by the apical meristem, shoot apical meristem and root apical meristem. Now cytokinin is produced by the roots itself. The production is primary root tip, where the first time cytokinin is nothing but produced. Now, interesting thing is there, that is the above compounds are also found in denatured product of nucleic acid. Means just like cytokinin, that is having one of the component kinins, they are nothing but made up from purine derivatives. So this is produced from the degradation of the nucleic acids. Whenever the nucleic acids are take part in formation of DNA and RNA, later on whenever it degrade, denatured, then from that kinetin is produced. Kinins are produced, or purines are produced, and these purines are later on producing cytokinins, of which very much common is there, that is the kinetin. सायटोकायनिन हे एक प्लांट हार्मोन आहे, जसं ऑक्झिन आहे. ऑक्झिन हे अपायकल मेरिस्टेम पासून प्रोड्यूस होतो, पर्टिक्युलरली शूट अपेक्स अँड रूट अपेक्स. रूट अपेक्स मध्ये कमी प्रमाणात आहे, पण शूट अपेक्स मध्ये जास्त प्रमाणात ऑक्झिन प्रोड्यूस होतो. पण सायटोकायनिनचं उलट आहे. सायटोकायनिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रूट पार्ट, रूट पासून प्रोड्यूस होतो. दे आर अपोजिटली वर्किंग, ते अपोजिटली वर्क करतात. ऑक्झिन इज ट्रान्सफरिंग फ्रॉम अप्पर साइड टू लोअर साइड, and cytokinin is transferring from the lower side to upward direction. So many synthetic cytokinins are also available in the market. For example, 6-benzyl aminopurine, that is shortly called as BAP, and another one that is 6-phenyl aminopurine, that is also very common, and many others are also there. They are called to be as the cytokinin. These are chemical substances. So cytokinin is a group of or class of hormone. Cytokinin is first time discovered by Lidam in the year of 1963. Later on, it has been known to be as the phytokinin. That is nothing but obtained from the plant. Because of that, it is said to be as the phytokinin. But due to the containing the kinetin as a major substance in the cell, so because of that, it is called to be as the cytokinin. One another word is there, that is also called as cytokinesis. That also related with the cytokinin. Cytokinesis means division of the cell. Firstly, karyokinesis takes place and then cytokinesis takes place. So cytokinesis means division of the cell, and this hormone promoting the division of the cell. Because of that, this is also called cytokinin. त्यामुळे याला cytokinin असं म्हणतात.
It promotes the cell division. This is the hormone responsible for cell division. So some of the known actions are there, that is the cell division, that is cytokinesis. In tissue culture, large amount of cytokinins are used. That is most common is kinetin, zeatin, BAP. These are commonly used in plant tissue culture media. Now there are lots of role performed by the cytokinin. That is one of them is there, that is the delay in the leaf senescence. That is also the role played by the cytokinin. Now there is always an interaction in between auxin and cytokinin. That should be the in proper ratio. Auxin and cytokinin. If it is in proper ratio, it nothing but responsible for the growth. As the cytokinin increasing in the concentration, it promotes the cell division. And auxin increasing the concentration, it promoting nothing but cell multiplication or elongation, maturation. Particularly cyto differentiation takes place by the auxin, and cell division is takes place by the cytokinin. If both are there, they will be responsible for division and growth of the plant. So here a table is shown in which the callus is grown in plant tissue culture media. Here you can see here suppose this is the cytokinin part, and this is nothing but auxin part. Now if we taken the cytokinin in zero amount and auxin in zero amount, then there will be no growth in callus. There is no cell division or no cell maturation. When as the increasing the concentration of cytokinin, what happened? It starts the cell division and it starts the leaf formation to the plant. So cytokinin perform the shoot initiation, shoot formation, branching, shooting, that is responsible by means of cytokinin. So here shoot formation takes place. As it increasing in the concentration near about to 1.0 milligram per liter in media, then what happened? It is responsible for the formation of the branches to the callusing or shoot initiation for the callusing. Now, as the concentration of auxin increasing, what happened? It promotes the cell division. Suppose there is zero cytokinin, at that time we use only auxin. At that time only there is formation of callus only. Callus. And callus undergo easily maturation and undergo death if there is no cytokinin. But if there is a mixture of cytokinin as well as auxin, it starts the proper growth of the callus. Here you can see, here proper growth of the callus is takes place in proper amount of auxin and cytokinin are used. High auxin and low cytokinin जर वापरलं तर कॅलसिंग चांगल्या प्रकारे कॅलस प्रोड्यूस होतो. कॅलस हे तुम्हाला माहिती आहे, कॅलस इज अनडिफरेन्शिएटेड मास ऑफ टिश्यू डेव्हलप इन ऑन टिश्यू कल्चर मीडिया. टिश्यू कल्चर मीडियावरती जर आपण एखादा प्लांट पार्ट ग्रो केला तर त्याच्यापासून पहिल्यांदा कॅलस तयार होतो आणि कॅलस पासून नंतर पुन्हा प्लांटलेट तयार होतो, ज्याला डी डिफरेन्शिएशन आणि रिडिफरेन्शिएशन असं म्हणतात. सो हियर in case of Nicotiana tobacco plant, that is tobacco, Solanaceae is a member. In this, if we use 1.0 milligram per liter of cytokinin and near about to be low amount of auxin, then it will be starts the leaf formation, and that undergo formation of the leaf. If we cut this and grown on independently, the plantlet can be formed. So this is the role of auxin and cytokinin ratio. So auxin promotes root formation and cytokinin promotes shoot formation. This is the major role. And if there is having equal in amount of both, then there is no root formation or shoot formation. Only the callus is formed. So this is the role of auxin and cytokinin in plant tissue culture. Now in naturally growing plant also, cytokinin stimulates the cytokinesis, that is cell division. Now cytokinin moves by means of xylem, by means of ascent of sap mechanism. Just like ascent of sap mechanism transfer the mineral substances through the xylem. Same here, the cytokinin produced from the roots, they are transferred to the upper part of the plant. So cytokinin starts the branching. Because of that, the plant show the auxiliary branching. Plant la auxiliary branching यायला लागतं later on in the late developmental stages of growth. Now it stimulates the RNA and protein synthesis also. RNA and protein synthesis, that is also takes place by means of the cytokinin.
Most of the time kinetin, I have already explained that kinetin is involved in the formation of DNA, denaturation of DNA and formation of DNA. दोन्ही प्रकारचे function kinetin perform करतो. Because of that, here it stimulates the RNA formation, then protein synthesis. That mechanism is conducted by means of cytokinin. Now it works in conjugation with auxin. आता हा cytokinin एकटा काम करत नाही. It performing the work in conjugated work perform करतो, म्हणजे दोघांसोबत. It is nothing but performing work with two different hormones, that is auxin and cytokinin. दोन्ही हार्मोन एकाच वेळी काम करतात. आता हे दोन्ही हार्मोन जे आहेत, they are the growth promoter. प्रमोट करतात ग्रोथला. Auxin also promoting growth, cytokinin also promoting growth. So both are growth promoter. जसं ग्रोथ इनिबिटर मध्ये ऍब्सिसिक ऍसिड येतं, इथिलीन येतं, काही प्रमाणात गिब्बरलिन आहे, बट दे आर द ग्रोथ प्रमोटर. ऑक्सिन अँड सायटोकायनिन, दे आर ग्रोथ प्रमोटर, ते ग्रोथला प्रमोट करतात. देन अनदर फंक्शन इज ऑल्सो परफॉर्म बाय द सायटोकायनिन इज द अपायकल डॉमिनन्स. आता अपायकल डॉमिनन्स इज द फंक्शन दॅट इज परफॉर्म बाय द ऑक्सिन. नाउ सायटोकायनिन and auxin that are antagonistic. Auxin from terminal bud causes shoot to lengthen and cytokinin from root stimulate auxiliary bud. आता याच्या अगोदर एक स्लाइड आहे ज्याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवलं होतं मागच्या वेळेला ऑक्सिनचा रोल जो होता. या ठिकाणी बघा, हियर इन दिस यू कॅन सी हाय अमाउंट ऑफ ऑक्सिन इज प्रोड्यूस इन ऍट द टिप. टिपला जास्त प्रमाणात तयार होतं. सायटोकायनिन हे काय होतं, रूट्स पासून तयार होतं. आता रूट्स पासून ते झायलेम मधून ट्रान्सफर होतं आणि ऑक्सिन हे नेहमी फ्लोएम पासून ट्रान्सफर होतं. सो दे आर मुव्हिंग फ्रॉम अप्पर साइड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन and cytokinin is moving from downward from downside to upward direction. अशा डायरेक्शनला मूव्ह होतो. आता जर ऑक्सिन जर आपण या ठिकाणी शूट टिप काढून टाकलं, ऑक्सिन काढून टाकलं, तर काय होईल, इट स्टार्ट्स द ऑक्झिलरी ब्रांच फॉर्मेशन. मग आता याच्यामध्ये ज्या ऑक्झिलरी ब्रांचिंग आहे, याची जी ब्रांचिंग असेल, दॅट ब्रांचिंग इज नथिंग बट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ हियर द सायटोकायनिन. हे सायटोकायनिनचं काम करतं. ऑक्सिन काढलं की सायटोकायनिन रोल प्ले करायला लागतं आणि जोपर्यंत ऑक्सिन आहे तोपर्यंत सायटोकायनिनला रोल प्ले करता येत नाही. सो हियर इन दिस सायटोकायनिन इज नथिंग बट दे आर अँटॅगोनिस्टिक. एकमेकाच्या अपोजिट काम करतात. ऑक्सिन अँड सायटोकायनिन आर अँटॅगोनिस्टिक इन नेचर. ऑक्सिन फ्रॉम टर्मिनल बड कॉजेस शूट टू लेंगदन, वरचा शूटचा पार्ट लेंगदन करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. तर सायटोकायनिन फ्रॉम रूट स्टिम्युलेट ऑक्झिलरी बड फॉर्मेशन, साईडला ब्रांचिंग येण्यासाठी सायटोकायनिन प्रमोट करतो. सो ऑक्सिन स्टिम्युलेट लॅटरल रूट फॉर्मेशन. आता रूट मध्ये सुद्धा ऑक्सिनचा रोल आहे. ऑक्सिन स्टिम्युलेट्स लॅटरल रूट फॉर्मेशन. लॅटरल रूट जे आहेत, टर्शरी रूट, सेकंडरी रूट जे येतात, दॅट इज फॉर्म ड्यू टू द ऑक्सिन. अँड सायटोकायनिन रिस्ट्रेन इट. सायटोकायनिन मुळे ते लॅटरल रूट फॉर्मेशन होत नाही, टॅपरूट फॉर्मेशन होतं. म्हणजे बघा, अपोजिटली काम करतात दोघं. जर आपण शूट मध्ये कन्सिडर केलं, जर स्टेमची हाईट वाढायची असेल तर ऑक्सिन काम करणार, आणि स्टेमचा गर्थ म्हणजे ब्रांचिंग वाढवायची असेल तर सायटोकायनिन काम करतात. जर आपण रूटिंग मध्ये बघितलं तर रूटची हाईट जर वाढवायची असेल, रूट लेंगदन लांब करायची असेल तर सायटोकायनिन काम करतं. आणि रूटचं जर ब्रांचिंग वाढवायची असेल, रूटला ब्रांचिंग घ्यायची असेल तर ऑक्सिन काम करतं. म्हणजे दोघं एकमेकाच्या ऑपोजिट काम करतात. मग एवढं लक्षात ठेवायचं आहे, ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड इन द शूट टिप मोस्टली अँड सायटोकायनिन इज प्रोड्यूस्ड इन रूट टिप्स मोस्टली. जास्त प्रमाणात सायटोकायनिन रूट टिप मधून प्रोड्यूस होतात. सो दे आर बोथ आर द ग्रोथ प्रमोटर. आणि म्हणून ते अँटी एजिंग हार्मोन्स आहेत. अँटी एजिंग म्हणजे प्लांटला एजिंग करत नाही, मॅच्युरिटी देत नाही, यंग ठेवतं प्लांटला. त्यामुळे प्लांटला सतत ब्रांचिंग येत राहणार, त्याची ग्रोथ होणार, वाढ होत राहणार. बोथ दिस हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ. दोन्ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल आहे ग्रोथ साठी. अँड इट ऑल्सो स्लो डाऊन द लिप डिटोरेशन. Lip deterioration means here that is that is responsible for the maturation of the leaf. लीपची मॅच्युरेशन होणार नाही. डिटोरेशन म्हणजे मॅच्युरेशन, पानं वाढणं, त्याची वाढ होणं आणि वाळणं, येलो होऊन वाळून जाणं पान. दॅट इज नॉट कॉल्ड टू बाय द लिप डिटोरेशन. तर या लिप डिटोरेशनला स्लो करण्याचं काम अँटी एजिंग म्हणून कोण करतं, दॅट इज द सायटोकायनिन अँड ऑक्सिन. बोथ आर फंक्शनिंग फॉर द ॲज अ अँटी एजिंग. हे दोन्ही अँटी एजिंग म्हणून काम करतात.
So another role is there that is performed by the cytokinin, that is the plant has apical bud removed. जर त्याची apical bud आपण remove केली, so auxiliary buds are grow. That is due to the nothing but removal of auxin and increasing of cytokinin. ऑक्झिलरी बड जर त्या येत असेल तर त्या ऑक्झिलरी बड जर आपण अपायकल बड काढून टाकली तर ऑक्झिलरी ब्रांचिंग या ठिकाणी यायला लागतं. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू बी एज अपायकल डॉमिनन्स. याला आपण अपायकल डॉमिनन्स म्हणतो. तो अपायकल डॉमिनन्स काढला की सायटोकायनिन या ठिकाणी रोल प्ले करतो. नाउ सायटोकायनिन डिलेज लिप सिनेसन्स, एजिंग अँड रिअब्सॉर्प्शन ऑफ द एजेड ऑर्गन्स. जे काही एजेड ऑर्गन्स आहे, समजा एखादा प्लांट बॉडीचा पार्ट ड्राय जरी झाला असेल समजा, तरी त्याला जर सायटोकायनिन जर आपण स्प्रे केलं तर इट कॅन नथिंग अगेन रिटेन इट्स ग्रोथ. पुन्हा त्याला ग्रोथ होऊ शकते. जेनेटिक नाउ देर इज हॅव्हिंग पर्टिक्युलरली रोल इज प्लेइंग इन ट्रान्झेनिक प्लांट. आता ट्रान्झेनिक जे प्लांट आहे, बरेचसे ट्रान्झेनिक प्लांट आहे की ज्याच्या जसं फॉर एक्झाम्पल राईस आहे, मेज आहे, मका आहे, राईस आहे, या क्रॉपमध्ये असे जीन ट्रान्सफर केले आहेत की ज्यामध्ये सायटोकायनिन तयार होतं. त्यामुळे जास्त प्रमाणात त्याला ब्रांचिंग येणार राईसमध्ये आणि पॅनिकल्स येतात. आणि इन केस ऑफ द मेज ऑल्सो देअर इज हॅव्हिंग लार्जर साईज ऑफ द नथिंग बट स्पाइक. स्पाइकचा आकार मोठा वाढतो, त्यामुळे जास्त धान्य त्याच्यामध्ये तयार होतं. सो दॅट इज ड्यू टू नथिंग बट जीन ट्रान्सफर. दॅट जीन इज प्रोड्युसिंग झिएटिन. झिएटिन अँड बायोटिन. बायोटिन किंवा झिएटिन असे जे प्रोडक्ट आहेत. आता बायोटिन ऑल्सो प्रिकर्सर ऑफ द सायटोकायनिन. सो zeatin, whenever it is produced in the plant in high amount, then it is possible to create a large amount of growth in the plant. So due to genetic modification also, we can increase the cytokinin by means of biosynthetic way. So जीन ट्रान्सफर टेक्निकने आता सायटोकायनिन ट्रान्सफर करतात. ऑक्झिनला मात्र तसं काही नाही, पण सायटोकायनिन कॅन बी प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ ट्रान्सफरिंग द जीन इन टू द प्लांट. प्लांटमध्ये एखादा जीन ट्रान्सफर करून सुद्धा आपण सायटोकायनिन प्रोड्यूस करू शकतो. Just like in case of the tobacco plant, we can see the role. Now, what is the physiological role of cytokinin? Now, cytokinin have various functions. Lots of functions are performed by the cytokinin in association with each other. एकमेकाच्या association मध्ये ते बरेचसे काम करतात. जसं cytokinin is associated with gibberellin also. Cytokinin is associated with the auxin also, and both are collectively working. बरेच वेळा असे हार्मोन कलेक्टिव्हली काम करतात इन असोसिएशन विथ अदर हार्मोन अँड इट्स ॲसेसरीज. त्याचे जे हार्मोनचे जे ॲसेसरीज म्हणजे काय, त्याचे जे प्रिकर्सर्स आहेत, त्याचे मॉलिक्युल्स आहेत, त्याच्यापासून जो तयार होतो. जसं उदाहरणार्थ प्युरिन आहे. आता प्युरिन पासून सायटोकाइन तयार होतो. तर सायटोकाइन आणि प्युरिन बोथ आर कलेक्टिव्हली इन्व्हॉल्व इन सेल डिव्हिजन. सो द सेल एक्झिबिट मायटोटिक ऍक्टिव्हिटी इन कॅलस फॉर्मेशन. दॅट इज ड्यू टू द सायटोकायनिन. सायटोकायनिनचा महत्वाचा रोल आहे मायटोसिस in callus formation, in plant growth. Mitosis is largely exhibited by means of the cytokinin. Cytokinin त्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात mitotic phase घडून आणतो. This effect has been attributed to the presence of the some active principle in the particularly supplemented coconut milk. आता coconut milk has having high rich source of cytokinin, kinetin. कोकोनट मिल्क मध्ये जास्त प्रमाणात कायनेटिन आहे आणि बरेच वेळा म्हणून कोकोनट मिल्कचा उपयोग करतात प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियामध्ये. इन मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियो कल्चर मीडिया कोकोनट मिल्क इज यूज अँड ॲडेड इन टू द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया. सो इट इज सप्लिमेंटेड ॲज अ प्रिन्सिपल कंपाऊंड इन टू द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया बिकॉज ऑफ इट कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कायनेटिन. So it promotes the cell division and cell elongation. That is also takes place by the cytokinin. Same here, the auxin. जसा ऑक्झिन आहे त्याचप्रमाणे ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मन्सी also takes place by the cytokinin. Cytokinin breaks out the seed dormancy. Seed dormancy break करतो. It delays out the senescence. Senescence म्हणजे falling of the leaves. आता senescence अनेक प्रकार आहे. टॉप senescence आहे, ओव्हरऑल senescence आहे. तर ओव्हरऑल सिनेसन्स म्हणजे कंप्लीट प्लांट बॉडी ड्राय होते, त्याला म्हणतात ओव्हरऑल सिनेसन्स. टॉप सिनेसन्स वरचा प्लांटचा पार्ट ड्राय होतो, त्याला म्हणतात टॉप सिनेसन्स. अंडरग्राउंड प्लांट तसंच राहतो, लिव्हिंग राहतो. जसं कॉर्क रायझोम मध्ये रायझोमॅटस जे प्लांट आहे, कॉर्म आहे, या प्लांट मध्ये टॉप सिनेसन्स होतो. तर हे जे सिनेसन्स मेकॅनिझम आहे, फॉलिंग ऑफ द लिव्स और ड्राइंग ऑफ द प्लांट, दॅट डिलेज आउट बाय मीन्स ऑफ सायटोकायनिन. सो सायटोकायनिन प्लेज रोल
in delay out the senescence. Then it also is responsible for the breaking of seed dormancy. जर आपण सीडला जर सो केलं असेल तर सीड मध्ये सुरुवातीला ऑक्सिन तयार होतं आणि देन लॅटर ऑन सायटोकायनिन इज प्रोड्यूस अँड दॅट ब्रेक द सीड डॉर्मन्सी. सीड डॉर्मन्सी ब्रेक करतो. म्हणून बरेच वेळा सीड जर रायपनिंग जर आपण केलं, सीडची रायपनिंग म्हणजे बरेच वेळा सीडला तसं स्टोअर करून ठेवलं, ड्राय स्टोरेज केलं आणि मग त्याला जर सोईंगला वापरलं तर सीड चांगले जर्मिनेट होतात. जर्मिनेशन ॲबिलिटी वाढते सीडची. दॅट इज ओनली ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन अँड सायटोकायनिन. सो इट ब्रेक्स द सीड डॉर्मन्सी. Or sometimes you can treat it with the zeatin or kinetin. Kinetin आणि zeatinची ट्रीटमेंट जर आपण दिली सीडला आणि मग जर त्याला सो केलं तर सहज ते ग्रो होतात, सहज जर्मिनेशन दाखवतात. सीडचा जर्मिनेशन रेट वाढतो. दॅट इज ओनली ड्यू टू, दॅट इज नथिंग बट टेक्स प्लेस ड्यू टू सायटोकायनिन. नाउ ऍब्सिशन ऍक्सिलरेट. आता लीप ऍब्सिशन, लीप ऍब्सिशन म्हणजे पानं गळणे. सिनेसन्स हे काय मोठी प्रोसेस आहे. सिनेसन्स मध्ये पूर्ण पानच ड्राय होतं, सॉरी पूर्ण प्लांटच ड्राय होतं. आणि ऍब्सिशन मध्ये काय होतं की फक्त पानाचा भाग येलो पडतो, पानं गळतात, झाड मरत नाही. तर ऍब्सिशनला ऍक्सेलरेट करण्याचंही काम कोण करतं? सायटोकायनिन करतं. तसं ऑक्सिन इट नथिंग बट स्लो डाऊन द ऍब्सिशन अँड सायटोकायनिन ऍक्सेलरेट द ऍब्सिशन. हे दोघे एकमेकाचे ऑपोजिट आहे या ठिकाणी. तर लीप मध्ये जर जास्त ऑक्सिन असेल तर लीप झाडाचं पान पिवळं राहतं आणि सॉरी झाड लीप मध्ये जर जास्त ऑक्सिन असेल then the color of the leaf will be green mostly, and if it is having less amount of oxygen then it will be nothing but yellowing of the leaves. Yellow होईल. तसं सायटोकायनिनचं सुद्धा आहे. If it is in higher concentration it yellow down the leaves. If it is in low concentration it will be green, make the green leaves. पानं हिरवी राहतात. कशामुळे? जर ऑक्सिजन सायटोकायनिन कमी असेल आणि ऑक्सिजन जास्त असेल. आणि जर ऑक्सिजन वाढलं, ऑक्सिजन कमी झालं आणि सायटोकायनिन वाढलं तर ऑटोमॅटिकली पानं झाडाची गळायला लागतात. ते ऍक्सेलेरेशन होतं. कशाचं? ऍब्सिशनचं. then it also induce the flowering phenomenon that is particularly induced by means of oxygen also. That is also same here. Cytokinin also induce the flowering phenomenon. फ्लॉवरिंग आणण्यासाठी, फ्लॉवर ब्रांचेस तयार होण्यासाठी सुद्धा सायटोकायनिनचा या ठिकाणी रोल आहे. then this is a particularly role that is played by the cytokinin. हा सायटोकायनिनचा रोल आहे. आता एक आणखी एक हार्मोन आहे दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड बाय द इथिलीन. नाउ इथिलीन इज अ गॅसियस हार्मोन. आता याचा रोल जास्त नाही. नाउ द इथिलीन you know very well that is particularly one of the gas that is developed by means of burning of the fossil fuel. एखादा फॉसिल फ्युएल जर आपण बर्न केलं असेल, जसं केरोसिन आहे, पेट्रोलियम आहे, याचं जर बर्निंग केलं तर त्याच्यामधून काही प्रमाणात इथिलीन बाहेर पडतं. सो इथिलीन दॅट नो यू नो व्हेरी वेल द केमिकल फॉर्म्युला दॅट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. So that ethylene is produced in most of the tissues under stress. स्ट्रेस म्हणजे एखादी पाणी मिळालं नाही झाडाला, किंवा सॉल्ट स्ट्रेस आहे, सॉल्टची जमीन जास्त आहे, किंवा मग न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी, अशा वेळेला त्या कंडिशन मध्ये इथिलीन प्लांट मध्ये प्रोड्यूस होतो आणि इट प्रमोट्स द सिनेसन्स अँड रायपनिंग ऑफ द प्लांट. प्लांटचं रायपनिंग आणि सिनेसन्स. आता हे इनिबिटरी हार्मोन आहे, ग्रोथ इनिबिटरी हार्मोन आहे. ग्रोथला प्रमोट करत नाही इथिलीन, ग्रोथच्या विरुद्ध काम करतो. म्हणून बरेच वेळा याचे जे कॉमन प्रोसेसेस आहेत, फ्रूट रायपनिंग, फळाची प्रक्रिया, मॅच्युअर होणे, फळ पिकणे, हे पिकण्यासाठी इथिलीन हा हार्मोन लागतो. आणि लीफ आणि फ्लावरचं सिनेसन्स व्हायचं असेल, पानं गळायची असेल, पानं पिवळे पडायचे असेल, फ्लावरचं सिनेसन्स, फुलं गळून पडतात. लीफ अँड फ्रूट ऍब्सिशन कंट्रोल सेपरेशन ऑफ द प्लांट पार्ट फ्रॉम द मेन बॉडी. ते जर बाहेर गळून पडत असतील तर दॅट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द इथिलीन. फ्लोरल सेक्स डिटर्मिनेशन इन द फ्लावर in case of the monoecious plant. The most of the species in the angiosperm are dioecious, but in monoecious they are having only unisexuality. त्यांच्यामध्ये युनिसेक्सुअलिटी, मेल फ्लावर वेगळं, फिमेल फ्लावर वेगळं. कधी कधी मेल प्लांट वेगळं असते आणि फिमेल प्लांट सुद्धा वेगळं असते. सो दॅट इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ द sex determination mechanism, particularly that is dependent on the gene, action of gene, that is controlled by the ethylene. It promote the particularly the female part formation, that is most of the amount of receptacles are produced by means of the ethylene.
नाउ इथिलीन इज अ गॅसियस हार्मोन दॅट इज नॉट इन केमिकल. हे केमिकल नाही, हे गॅसियस आहे. पिकणाऱ्या वेगवेगळ्या फळांमध्ये हे आपोआप तयार होतं. इंड्यूस बाय ऑक्झिन इनिबिट ग्रोथ. आता याला जर इथिलीनच्या विरुद्ध काम करणारा ऑक्झिन आहे. सो वेन एव्हर हाय ऑक्झिन इज देअर इट इनिबिट पर्टिक्युलरली ग्रोथ इनिबिट करतात. फळं जर पिकवायची नसेल तर मग ऑक्झिन त्या ठिकाणी काम करतात आणि फळं पिकवण्यासाठी इथिलीन. So senescence, aging, fruit ripening, and leaf abscission, that is all are function performed by the ethylene. Then fruit ripening, aging cells release more ethylene. जे काही एजिंग सेल्स असतात त्यापासून इथिलीन जास्त प्रमाणात तयार होतं. आता इथिलीन हे एक पोल्युटंट सुद्धा आहे, वन ऑफ द पोल्युटंट. ज्या ठिकाणी फॅक्टरी असतात, इंडस्ट्री असतात, ज्या ठिकाणी पर्टिक्युलरली पॉवर प्लांट्स आहेत, पॉवर प्लांटमध्ये पेट्रोल, केरोसिन, कोलचा वापर करतात आणि त्या ठिकाणी इथिलीन जास्त प्रमाणात तयार होतो. आणि तो इथिलीन जर आजूबाजूच्या क्रॉप प्लांटवरती जर त्याचा इम्पॅक्ट जर झाला तर त्यामध्ये काय होतं की पानं, झाडाची पानं गळायला लागतात, फुलं गळून पडतात, फळं गळून पडतात. सो इथिलीन इज वन ऑफ द पोल्युटंट. हे पोल्युटंट आहे, पण नॅचरली हे सुद्धा तयार होतं इन द रायपनिंग फ्रूट. पिकणाऱ्या फळांमध्ये फळ जर आपण तसंच ठेवलं झाडाला किंवा झाडाचं तोडून जरी ठेवलं तर काही काळात त्याच्यामध्ये इथिलीन तयार होतं आणि त्या इथिलीनमुळे फळं पिकतात. बरेच वेळा ही टेक्निक वापरतो आपण, पर्टिक्युलरली इन द बनानामध्ये जर पाहिलं तर बनानामध्ये सुद्धा जनरली रायपनिंगच्या प्रोसेससाठी इथिलीनचा वापर करतात. बरेच वेळा भट्टी लावतात आपण, भट्टीमध्ये फळं पिकवतात. केळाच्या बाबतीमध्ये, मँगोमध्ये सुद्धा असं वापरतात. आजकाल केमिकल वापरतात कार्बाझाईड सारखे, पण आता जुन्या काळामध्ये अगोदर भट्टीमध्ये त्याला काय करायचं, गरम करायचं. सो इन्व्हॉल्व इन द रॅपनिंग ऑफ द फ्रूटच्या रॅपनिंग मध्ये त्याचा रोल आहे. Then it fruit ripening, aging cell release more ethylene, spreads from the fruit to fruit. फळांपासून पसरतं. लॉस पिगमेंट. जर इथिलीन जर जास्त प्रमाणात तयार झालं तर त्यामुळे काय होतं की या ठिकाणी पिगमेंटेशन, डिपिगमेंटेशन होतं प्लांटमध्ये. लीफ ऍब्सिशन प्रिव्हेंट डेसिकेशन. लीफ न्यूट्रिएंट्स आर सेंट टू स्टोरेज. शॉर्ट डेज, cold temperature, all these effects are there. That is nothing but takes place by the ethylene ripening of the fruit. आता हे बघू. This is the mutated ethylene receptor plant and this is normal ethylene receptor level. So in this plant undergo maturation. आता याच्यामध्ये सुद्धा जेनेटिक चेंजेस केले आहे म्हणून इथे दाखवलेलं आहे. रोल ऑफ इथिलीन, नॉर्मल इथिलीन रिसेप्टर लेवल अँड दिस इज म्युटेटेड रिसेप्टर. इथिलीन म्युटेटेड आहे. म्युटेटेड म्हणजे या ठिकाणी इथिलीन तयार होणार नाही, त्यामुळे फळं मॅच्युअर होत नाही, फ्रुट्स मॅच्युअर होत नाही. इथे अगोदर सुद्धा इथिलीन म्युटेट केला, इथला जीन जो आहे इथिलीन तयार करणार तो म्युटेट करून टाकला, त्यामुळे फळं पिकत नाही, बरेच दिवस सेव्ह राहतात. हे नॉर्मल जीन आहे, हा नॉर्मल जीन मधला आहे. सो लॉट्स ऑफ रोल आर परफॉर्म बाय द इथिलीन, दॅट इज फ्रूट रायपनिंग, स्टोमॅटल क्लोजर, then climatic respiration, permeability and softening of the fruit, flowering, abscission, apical dominance, breaking of seed dormancy, rooting, geotropism, senescence, and synthesis of enzyme. All these roles are nothing but performed by the ethylene. या ठिकाणी इथिलीन त्याचा रोल प्ले करतो. So this is all about the particularly plant hormone. हे सगळं आपण प्लांट हार्मोन मध्ये आपण बघितलं. टुडे we have seen the two different hormones. One is there, that is nothing but the cytokinin, and another one that is the ethylene. Both these are playing one of the several roles in the on the plant मध्ये बरेचसे रोल हे प्ले करतात. So this is all about the growth hormone. Now two hormones are remaining, we will see in the next part here.